काउंट डिफाइन करू आपण. काउंट डिफाइन करू. What type of count is defined? We have to count up to some, up which binary value. The binary value is considered. The binary value is considered. It goes to 00002. We have to consider 1111. Okay, 0111. That is the 0 to 7. We have to define the count. Okay. For this, I am going to define one counter. For this, I am going to define one counter. And this counter having start from 00H. Okay. This counter is a start from 00, so that I am required one counter. Okay. Now, after one count, we require some time delay. Okay. After a 00 count, we require some time delay. That is nothing but for this counter, we define the time. Okay. Next is nothing but after completion of last count, the counter should be overflow. The counter should be overflow. So that I am going to define the timer overflow. Okay. Here is 1111H. I am going to define the timer overflow that we define the 20 times the counter should be defined. Okay, the overflow that we define with the 20 times. कळालं लिमिट काय आहे. पहिला काय करायचं आहे, मला बायनरी काउंट करायचं आहे. दिस बायनरी काउंट फ्रॉम 0000 to 111H. So I required count. That count is start from 000 and counter, so that this count 00 to 111. So I required one counter, and for display this 000, I am going to define one time delay. Okay. Now after completion of count, I am going to define one timer overflow. That timer overflow which define 20 times. After 20 times, the timer will be stopped. The timer will stop. Okay. So this is my necessary requirement for the counter binary value. Okay. Now the second part for a programming part. How to develop this program? PH0 and TL0. Why we require PH0 and TL0? Why we require PH0 and TL0? Because this timer is considered the timer 0 in a mode 1 operation. In mode 1 operation. So timer 0, we require TH0, that is TH0 and TL0. For these two, we require one timer, that is I am going to consider timer 0, and this timer is operated in mode 1. इथपर्यंत कळालं?
येस सर. इथपर्यंत कळालं का? येस सर. ओके फाईन. मग आता मला काय करायचं आहे, हे टायमरचं टाइम डिफाईन करायचं आहे. मग मी काय करतो, टायमर that is TH0 and TH0 is considered for high. म्हणजे जेवढं TH0 काउंट होत आहे मॅक्सिमम तेवढं तो इन्क्रीमेंट होणार आणि TL0 इज कन्सिडर फॉर लो. म्हणजे जेवढं TL0 मध्ये जी व्हॅल्यू आहे तेवढं तो व्हॅल्यू कन्सिडर करेल. आता ही व्हॅल्यू कशी कन्सिडर होणार? इफ सपोज आय एम गोइंग टू डिफाईन एफ 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 एच मायनस 5000. तो ही जी व्हॅल्यू डेसिमल व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली ना परवा, काल किंवा परवाच्या एक लेक्चरला, याचं जे काउंट आहे तो काउंट मी इथं लिहिणार हाय. कळतंय? समजतंय? मग याचं पण काउंट सेमच असेल ना, जेवढं आपल्याला काउंट करायचं आहे तेवढं. सो वी आर कन्सिडर ऑल्सो द सेम व्हॅल्यू फॉर हाय आणि सेम व्हॅल्यू फॉर लो. कळतंय? मग आता नेक्स्ट काय आहे, माझं रिक्वायरमेंट झाले, my requirement is completed, my development part is completed. Now the operation part. For timer 0, we required the timer register, that is the TR0. We require TR0, and for operation we required TF0. This is a timer 0 register control bit. जर हा तुमचा टायमर सेट झाला तर तुमचं काउंट इन्क्रीमेंट होत जाणार. जर हा तुमचा टायमर 0 सेट नाही झाला तर तुमचा टायमर ऑफ असेल. दॅट इज द फर्स्ट पार्ट. आता TF0 म्हणजे काय? तो आहे टायमर फ्लॅग. टायमर फ्लॅग काय करतो? टायमर फ्लॅग हे करतो, जेव्हा तुमचं काउंट ओव्हरफ्लो होईल तेव्हा तो टायमरना रिसेट करतो. म्हणजे इट विल हेल्प टू ऑपरेट TR0. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टास्क इट विल गोज टू द रिसेट. सो टू सेट करण्यासाठी मला काय लागेल, TR0 सेट करण्यासाठी मला काय लागेल, सेट बीट TR0. क्लिअर करण्यासाठी काय लागेल, CLR TF0. कळालं? हे कळालं का? समजलं का? हे समजतंय का? पर्यंत सांगू? Should I repeat or move forward? सर रिपीट करा सर थोडंसं कालचं स्टेप. बर. काय करतोय आपल्याला, काउंट डिफाईन करायचं आहे. काय काउंट करायचं आहे? बायनरी व्हॅल्यू. काय काउंट करायचं आहे? बायनरी व्हॅल्यू अप टू द सम लिमिट. आता आपण लिमिट कसं डिफाईन केलं? द लिमिट डिफाईन केलं 0002 to 1111H. ओके. मग त्यामध्ये काय आहे, मग काउंट कुठून स्टार्ट होणार आहे? काउंट स्टार्ट होणार आहे 000 पासून. ओके. आणि लिमिट काय आहे त्याचं? 1111. बरोबर आहे. मग आता हे काउंट करण्यासाठी मला काय पाहिजे? एक काउंटर पाहिजे. बरोबर आहे. आणि ते डिस्प्ले होण्यासाठी मला एक टायमर लागतो, टाइम पिरियड. इथपर्यंत कळालं? येस सर. ओके. आता मी काय केलं, याला लूप मध्ये घेतलं.
किती लूपमध्ये घेतलं? 20 टाइम्सच्या लूपमध्ये घेतलं. 20 वेळा हे रिपीट व्हायला पाहिजे. मग आफ्टर 20 टाइम्स इट विल बी स्टॉप. ओके, इट विल बी द स्टॉप स्टेट. कळालं? मग आता हे 20 टाइम्स कधी डिफाईन करतो? जेव्हा तुमचा टायमर ओव्हरफ्लो होत नाही तोपर्यंत. हो की नाही? आता समजा Yes, sir. तुम्ही मोबाईलमध्ये अलार्म लावला 5 मिनिटाचा. मग 5 मिनिटाचा अलार्म लावला म्हणजे टायमर स्टार्ट होतो ना 0 पासून, आणि तो एंड कुठं होतो? 5 मिनिटं झाल्यावर. मग 5 मिनिटं झाल्यावर परत काय होतं? तुमचा मोबाईल टायमरनं रिसेट करतो आणि अलार्म वाजतो. तो प्रकार इथे आहे. मग ओव्हरफ्लो झाल्यावर काय होणार आहे? टायमर 20 टाइम्स झाला, मग तो टायमर काय करेल? स्टॉप करेल. समजलं? द नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट TH0 आणि TL0. These two registers used for timer operation. माझं टायमर ऑपरेशनसाठी मी कुठला रजिस्टर वापरणार? टायमर ऑपरेशनसाठी मी कुठला रजिस्टर वापरणार? टिमॉड रजिस्टर वापरणार. कुठला रजिस्टर वापरणार? टिमॉड रजिस्टर. माझं टिमॉड रजिस्टर टायमर 0 मोड 1 मध्ये मी काय डिफाईन केलं? TH0 आणि TL0. मग TH0 आणि TL0 ची व्हॅल्यू डिफाईन केली. हे मॅक्सिमम व्हॅल्यू आणि हे लोअर व्हॅल्यू. And this value is considered for FFFH minus 5000, and this is FFFH minus 500. Okay. After this, मग आता टायमर सेट झाला, टायमर कॉन्फिगर केलो मी याच्यावरून. मग आता टायमर ऑपरेट करायचे ना. मग तो टायमर ऑपरेट करण्यासाठी मला काय लागेल? टायमर रजिस्टर कंट्रोल बेस. सो दॅट इज TR0. अँड तो कंट्रोल करण्यासाठी मला काय करेल? टायमरचा फ्लॅग लागेल, दॅट इज TF0. मग टायमर ऑन करण्यासाठी TR0 मला सेट करावं लागेल, आणि टायमर स्टॉप करण्यासाठी मला काय करावं लागेल? TF0 क्लिअर करावं लागेल. म्हणजे क्लिअर केला म्हणजे काय? नेक्स्ट काउंटला परत तो टायमर रेडी होतो. कळालं? समजलं? Yes, sir. प्रोग्राम कळाला? नाही, सॉरी, कन्सेप्ट कळाला? Yes, sir. ओके. आता प्रोग्राम लिहायचा. बघा, Okay, sir. आता प्रोग्राम काय लिहायचा आहे मला? फर्स्ट मला काय करायचं आहे? काय करायचं मला? फर्स्ट पहिला पोर्ट 1 मध्ये मला हे कुठंतरी काउंट दिसायला पाहिजे ना. मग मी काय करतो? पोर्ट 1 मध्ये घेतो. मग पहिला मी पोर्ट 1 ॲज अ आउटपुट पोर्ट म्हणून डिफाईन करतो. मूव P1, #0FFH. ओके. का 00FH येतं? So I am going to define the all port is considered as a first position. That is a 111. That is considered as a 1111111. ओके. आणि नंतर काय होणार आहे? नंतर तुमचा काउंट डिफाईन होणार. ओके, समजतंय? देन नेक्स्ट मला एक काउंटर पाहिजे. मग मी काय करतो? एक काउंटर कुठल्या तरी डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोडमध्ये, डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड. मग मी डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड कसं डिफाईन करणार? मूव 30H, #00H. हा काय झाला माझा? काउंटर. हो की नाही? मी काय केलं? 30H मध्ये काय केलं? काउंटर डिफाईन केला. मग मी 30H मध्ये काउंटर डिफाईन केलं. ओके. मग आता मला हे 30H काउंटरमध्ये मला किती वेळा पाहिजे? किती टाइम्स पाहिजे मला? 20 टाइम्स पाहिजे. हो की नाही? कारण की 20 टाइम्स झाल्यावर काय पाहिजे मला? इट विल बी स्टॉप स्टेट. सो आय एम गोइंग टू डिफाईन नेक्स्ट डायरेक्ट ॲड्रेसिंग मोड 31. पुढच्याच मी ॲड्रेसमध्ये टाकतोय #20H. ओके.
So this is nothing but the timer and we define the timer 0 set into the mode 1 and work as a timer. Work as a timer. आता वर्क ॲज अ टायमर, पण टायमर मला डिफाईन केलं का मी? फक्त मी काय केलं, काउंटर आणि त्याचं ओव्हरफ्लो डिफाईन केलं. पण टायमर डिफाईन केलं का? टायमर डिफाईन करण्यासाठी काय लागेल मला? टायमर 0 मोड 1. म्हणजेच काय करेल मी? टीमोड रजिस्टर वापरेन, हो का नाही? मग टीमोड रजिस्टर काय करतो मी? मूव टीमोड कॉमा मोड 1 मध्ये कन्सिडर करायचं म्हणून 0 1 कन्सिडर करतो. आता हे 0 1 म्हणजेच काय? टीमोड रजिस्टर मध्ये 0 0 0 0 0 0 0 1. बाय डिफॉल्ट हा झाला टायमर 1, हा झाला तुमचा टायमर 0. आता हा गेट व्हॅल्यू 0 असेल, बाय डिफॉल्ट टायमर 0च कन्सिडर होतो. मग आपल्याला काय पाहिजे? मोड 1 पाहिजे, म्हणून 0 1 डिफाईन केलं. कळतंय? म्हणून टायमर टीमोड रजिस्टर 0 1 डिफाईन केला. कळालं? समजलं? Yes, sir. Okay. The next is nothing but we have to define the value of TH0 which is considered high, TH0 which is considered low. How we define this? So we define that we move TL0 comma low, move TH0 comma high. आता काय करायचं आहे मला? हे दोन्ही झाले. पुढे काय करायचं आहे? टायमर ऑपरेट करायचं आहे. मग टायमर ऑपरेट करण्यासाठी काय करतो मी? सेट बीट TR0, राईट? SET सेट बीट TR0. ओके, हा झाला माझं टायमर ऑपरेशन. आता मला काय करायचं आहे? तो टायमर आता हा एकदा झाला ना, आता मला ह्याला काय करायचं आहे? डिफाईन करायचं आहे रिपीटेड पोझिशनमध्ये. काय करायचं आहे? रिपीटेड पोझिशनमध्ये. मग मी काय करतो? पहिला याला सब रुटीन डिफाईन करतो. काय करतो? एक वेगळा सब रुटीन डिफाईन करतो. आता याच्यामध्ये पहिला मी काय चेक करणार? टायमर 0चा फ्लॅग चेक करणार. टायमर 0चा फ्लॅग चेक करणार. जर हा बीट सेट नसेल तर टायमर अजून ऑपरेट करत आहे असं कन्सिडर होतो. जर हा बीट सेट नसेल तर टायमर अजून ओव्हरफ्लो झाला नाही, याचा अर्थ काय? टायमर अजून ऑपरेट. मी काय करतो? पहिला कंडिशन चेक करतो. व्हॉट इज माय कंडिशन? JNB विथ TF0. 0 होत नाही म्हणजे काय करतो मी? त्याला $1 देतो. म्हणजे जोपर्यंत हा 0 होत नाही तोपर्यंत तू टायमरच्या लूपमध्ये राहा. मग एकदा 0 झाला मग हा काय कर? TLR TF0 घेतलं ना आपण? क्लिअर करतोय आपण. ओके, मग नेक्स्ट पोझिशनला काय असणार आहे? नेक्स्ट वी हॅव टू रिसेट द TL0 and TL0. So again we have to define the move TL0 comma hash low and move TH0 comma hash high. ओके, ओके. मग आता हे दोन्ही व्हॅल्यूज चेक केलंय, पण कुठंपर्यंत चेक केलंय? जोपर्यंत तुमचा काउंटर डिक्रीमेंट होत नाही. आता तुमचा काउंटर कुठे आहे? एकतर हा तुमचा डिस्प्ले काउंट आहे, पण तुमचा टायमर काउंटर कुठे आहे? इथे आहे. 20 टाइम्स आहे ना.
हो की नाही. मग हा 20 टाइम्स डिफाईन होण्यासाठी मी काय करतो, याला डिक्रिमेंट करतो. DJNZ 31H कॉमा बॅक. आता हा बॅक कुठे लिहिणार, मी बॅक इथं लिहितो. मी काय इथं लिहिलं, कारण की जोपर्यंत याचं ओव्हरफ्लो होत नाही तोपर्यंत तो टायमर त्याच्यामध्येच काउंट इन्क्रीमेंट करत जातो. आणि एकदा तो ओव्हरफ्लो झाला तर तुमचा फ्लॅग सेट झाला, म्हणजे फ्लॅग सेट झाला म्हणजे फ्लॅग क्लिअर करा, टायमर स्टॉप होतो. कळालं. मग परत काय करतो, एकदा हा झाला तर मी काय करतो, माझं काउंट 0-0 आहे ना. मग आता काउंट मला पाहिजे, पुढचा काउंट काय असेल, 0-1. व्हॉट इज माय नेक्स्ट काउंट इज 0-1 ना. 0-0 नंतर काय असेल, 0-1. So I am going to increase the count. I am going to increase the count. INC 30. INC 30H. This is my count is increment. कळालं. मग तो काउंट इन्क्रीमेंट झाला, मग मी काय करतो, त्याला ॲक्युमुलेटर मध्ये घेतो. मूव A, 30H. मूव A, 30H. ओके. देन मी काय करतो, आता हा ए मध्ये आला, काउंटर डिफाईन केला ए मध्ये. पण माझं लिमिट काय आहे, माझं लिमिट काय आहे, 1-1-1-1 लास्ट स्टेज. जोपर्यंत हा लास्ट स्टेजला पोहोचत नाही तोपर्यंत मी काय कर, कम्पेअर कर. तोपर्यंत काय कर, कम्पेअर कर. ओके. कुणासोबत, लास्ट व्हॅल्यू सोबत. मग मी काय करतो, CJNE कम्पेअर, कम्पेअर जस्ट इट नॉट इक्वल. कुणासोबत कम्पेअर कर, लास्ट व्हॅल्यू. व्हेर इज युअर लास्ट व्हॅल्यू, दिस इज युअर लास्ट व्हॅल्यू, 1-1-1-1. ओके. मग CJNE A, हॅश नो क्लिअर. नो क्लिअर म्हणजे जोपर्यंत तुमचं लास्ट काउंट होत नाही तोपर्यंत तुम्ही काय करा, काउंट इन्क्रीमेंट करत जावा. म्हणजे काउंट इन्क्रीमेंट म्हणजेच करायचं, म्हणजेच काय झालं, 30 इन्क्रीमेंट करतो. 30 इन्क्रीमेंट म्हणजेच काय झालं, तुमचं 0-0, 0-1, देन 0-2, 1-0, देन 1-1, देन 1-0-0, देन 1-0-1, देन 1-1-0, and then 1-1-1. कळालं. हे इन्क्रीमेंट करायचं जोपर्यंत हे इक्वल होत नाही कुणासोबत, 1-1 सोबत. मग तोपर्यंत याला क्लिअर करू नको. मग याला आपण खाली टाकू, याला कुठं, नो क्लिअर इथं लिहू आपण. ओके. मग जर हा काउंट मॅच झाला तर काय करतो आपण, काउंट मॅच झाला तर म्हणजे तुमचं वर्किंग स्टॉप करायचं ना आपण. मग वी हॅव टू डिफाईन द मूव 30H, हॅश 0-0. म्हणजे परत एकदा 0 पासून काउंटर स्टार्ट कर. आणि मग CLR A म्हणजे क्लिअर ॲक्युमुलेटर. म्हणजे परत तुमचं काउंटर काय होणार आहे, परत स्टार्ट होणार आहे. कुठून, 0-0 पासून. कळालं, समजतंय. आता जर काउंटर मॅच झाला नाही तर काय होणार आहे, परत तुम्ही काय करा, मॅच झालं नाही तर CPL A, कॉम्प्लिमेंट A, देन मूव T1, A, and then H jump up, H jump back. बघा मी काय करतोय, जर हा काउंट मॅच झाला नाही, जर हा काउंट मॅच झाला नाही तर मी काय करतो, ॲक्युमुलेटर कॉम्प्लिमेंट करतो आणि तो पोर्टवर पाठवतो. म्हणजेच काय झालं, पहिला तुमच्या ॲक्युमुलेटरमध्ये काय आलं,
पहिला तुमच्या ॲक्युम्युलेटरमध्ये 0 आला, मग तो कुठं गेला, पोर्टवर आला, मग पोर्टवर काय डिस्प्ले झालं, 0 मग नंतर काय झालं, नंतर 1नी इन्क्रीमेंट झाला म्हणजे तुमचं काय झालं 0 1, मग तो 0 1 कुठे आला, पोर्टवर आला. म्हणजे तुम्हाला काउंट दिसायला पाहिजे ना, 1 0 मग 1 1 मग 1 0 0, हे सगळं काउंट दिसण्यासाठी मी काय करतो, पोर्टवर टाकतो आणि हे रिपीट व्हायला पाहिजे. समजतंय, कळालं प्रोग्राम, Yes, sir. कळालं का प्रोग्राम, काय काय केलोय आपण. ओके, हा प्रोग्राम आपण रन करूया. ऑलरेडी मी रन केलेला आहे, फक्त तुम्हाला सांगायचं आहे. See here, this is my program ORG00. Then we have to move the count of port 1. Then this is our counter which starts from 00 and ends up to 111. Okay. Then next is we have to define one counter for each counter 20 times. And this is our tmod. Tmod used for the timer 0 mode 1. Timer 0 mode 1. And this is for timer registers, which is we have to consider TL0 and TH0. That is low for FFF minus this count, for high same count. And then we have to set bit TR0. That is a timer controller register. Okay. Then we have to check this whether my flag is turned off. If the flag is turned off, then we have to start the counter. If my flag is not turned off, then that means the timer operation is performing. Okay. After we have to define the timer registers again for high, for low, and then we have to define the counter. That is, counter is considered for 20 times counter, and we have to increase the counter. My count is in 30H, so I am going to increase that count. समजतंय, कळतंय का. आणि मी कुणासोबत करतोय, आता समजा मी इथं बघा कंपेअर कुणासोबत करतोय, माझी मॅक्सिमम व्हॅल्यू इथं मी काय घेतलंय 1 1 घेतलंय. म्हणजे काउंट कुठून होणार, 0 0 ला स्टार्ट होणार, 0 1 0 then 1 1. Now after 1 1 it again 0 0, again 0 1, again 1 0, again 1 1. ओके. मी इथं काय केलंय, लिमिट ठेवलंय. इथं काय केलं आपण, लिमिट ठेवलंय 1 1. मग तो 1 1 पर्यंतच काउंट होणार, बायनरी काउंट. करायचं, याला सेव्ह करा, बिल्ड करा. There is no error, no warnings. So we have to define the, build the program, debug the program, make it. This is my debug window. Here, this is my timer and counter window. Here you can see this is a tmod. This is a tmod. And this is your output, which is considered the port 1.
initially we are consider port 1 is a FF. So all LEDs, all bit are 1111 is shown. Okay. After I clicking on run, these two values are going to change. आता सध्या काय आहे 11 आहेत. म्हणजे हे काय होणार आता 0001 1011 परत 0001 1011 हे असं चालू राहणार आहे. करू बघा बघा काउंटर स्टार्ट झाला. दिसतंय तुम्हाला? दिसतंय बघा 20 टाइम्स होणार आहे हे. दिसायलाय का? Yes, sir. आणि तुमचं टीमॉड आणि TH0 आणि TL0 चे रजिस्टर पण बघा चेंज व्हायला सारखं. बघा 11 पासून 00 पर्यंत येतात. दिसतंय का? Yes, sir. 00 परत 11. कळाला प्रोग्राम? Yes, sir. This is a binary count. What is called as a? This is called as a binary count. कुणाला काही डाऊट असतील तर विचारा.